new heaven and a new earth. ഇത് ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സംസാരിക്കണമെന്നോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്വയമായിട്ടൊരു പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ, ഇത് ദൈവജനത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്തിന് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി it was not for the youth, it was for the older folks, you know. Repeatedly those who heard about the book of Revelation, and unfortunately I have to preach to you every time when I preach. But you know, the Lord is on the throne, He knows what we need in our life, so He is helping us. But I would suggest every one of you study the book of Revelation. It's one of the most amazing book in the Bible. It is about the blessed hope of anyone who put their trust in the Lord. The people, those who have kept their faith. The people, those who are living their Christian life, looking forward that glorious day of the Lord. Means living with the Lord in the new heaven and in the new earth. The body is different, the place is different, our practice is different, everything is entirely different. ഇതുവരെ ആർക്കും അവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ പോലും വരാൻ സാധിക്കാത്ത, വരാൻ സാധ്യത കുറവുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത്. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ കണ്ടവര് തിരുവചനത്തിലുണ്ട്. അവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അത് ദൈവം, He himself forbid that it should not be talked about. But we know that the day is coming. We are going to be with Him in His presence, and we will see Him face to face, and we do things as the Spirit of the Lord, as the wisdom of the Lord help us to do things in that new heaven and the new earth. That is what our blessed hope. So here the Lord is speaking to John. Now we read that 9ാമത്തെ വാക്യം, അന്ത്യബാധ നിറഞ്ഞ 7 കലശം ഉണ്ടായിരുന്ന 7 ദൂതന്മാർ ഒരുത്തൻ വന്നെന്നോട്, വരിക, കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. He was called to show the bride. But what he has seen there, that is what we read verse 10. അവൻ എന്നെ ആത്മവിവശതയിൽ ഉയർന്ന ഒരു വൻമലയിൽ കൊണ്ടുപോയി യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവ തേജസ്സുള്ളതായി ഇറങ്ങുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു. It is one of the most amazing scenes that anyone can ever see. But the Lord gave a special grace to John the Apostle to see that with his eyes. Now, that is what we read here. Come, I will show you the bride. Now, the lamb's wife, we are waiting for that. But what about the people, those who are not knowing about this lamb's wife, or the new Jerusalem, or the new heaven and the new earth? What is our responsibility? When He called us and we are in it, what about the people living outside this realm? Do we call them? Is there a responsibility laid down to our heart that we should? Yes. That is the most relevant thing what we can do in our life. Let the people know the truth. While we were coming to this place, close to our house there is a big gymnasium. It's a big one. There are hundreds of people, hundreds of cars parked in front of that gymnasium. They are doing their workout. They are very busy with their bodily work. When we were talking together,
What an unfortunate thing for these people. They have time, they have all the needed provision, but they don't want it. Because it is their choice. They make the choice what to do, what not to do. To want to be in here or not to want to be in here. Exactly. That is what we see in those people. That is what we see in and around us. But what we look into our life is, this blessed life the Lord has given. We are living with a very blessed hope. That is what we see. Now, verse 11, we see, having the glory of God. That is what John is seeing here. അതിന്റെ ജ്യോതിസ് ഏറ്റവും വിലയേറിയ രത്നത്തിന് തുല്യമായി സ്ഫടിക സ്വച്ഛതയുള്ള സൂര്യകാന്തം പോലെയായിരുന്നു. You know, this is a real color, real thing, and it never comes even beyond our imagination what that color, what that look like. He was told that I'm going to take you to show you the bride. But now who is there? There is a city itself is coming down. That city is the wife or the bride of Jesus Christ. Isn't it amazing to remember the way the Lord has called us to be where? Not in this filthy world, not on this sinful world, but we live with a blessed hope that the Lord is making a place for each one of us. Now, this verse, Revelation verse 19, verse 8, we read like this. അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷവസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വിശേഷവസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ the bride of Christ, that itself is a holy and it is pure and it's a wonderful city, and it is a person. The Lord Jesus himself is the Lord of that blessed city. Now that looks like സൂര്യകാന്തത്തിന് തുല്യമായി വിലയേറിയ രത്നം പോലെ. None of us have seen I haven't seen anything like that in my lifetime. But here we read and we try to understand what it is. It is our daily life is resembling through that city, the good work, the righteous work, the faithful work, the noble work that the Lord has assigned to us, that is revealed when we are in that city. You understand what I'm talking? So how we should be living in this world, that is a question. How we can resemble our life in that city of God, in that bride, the city, the New Jerusalem itself. It is kind of intermingled thing, you know. You may wonder why the city can be a bride, how the bride can be a city, how it can be a New Jerusalem. This is all, you know, many questions I told you in the beginning. I have still no answer. And many of the great people, I had gone through their, writings and all. I didn't get many of the answer from even them. But I am sure, but I am convinced and I am confirmed in my life that the day is coming and I will see him as he is. Whatever we see here, whatever it is written, it is not exactly everything what we wanted to know, you know. But it will be revealed to us in that day, because that is a very precious and costly city. Now, we know that from 12 to 21, it talks about a description. We can see how it looks like. You know, it's the size of that building or the city, the purpose of it, the gates and the high walls, all this protected by 12 angels
and there are 12 tribes name written on that. There are 12 gates, east, west. There are 4 big gates that through which you can enter into, and all that has names written on that foundation and the walls and the whole city. It's an amazing scenery that no one can ever say. Verse 12 we see, she had a great high wall with the 12 gates, with the 12 names on the tribes of it. So, in this city, in this New Jerusalem, we will see all the saints who were in the New Testament. All the patriarchs' name, all the people chosen, all the people of God who lived by the fear of the Lord. We are going to see each one of them even in that day. When we are there, the people, those who did the mistakes in their life, and they were reconciled, and they were really reconciled with the Lord, and they were walking with the Lord after their life of sinfulness even. That is what we all remember even in this day. Now, as I said, the city has a real purpose. That purpose is to worship the Lord. This Lord is preparing a celestial home for us. And we have a great advocate also, and a mediator in glory. He is building the city and the home for us in glory. A golden municipality for all the redeemed. He is the master architect. I was rejoicing when I was going through each verse and meditating in the presence of the Lord. How much I am blessed by the Lord. What could I pay in return to Him? The way He did things to me. This feeble personality, the little one, even not the dust. The Lord, He said about the whole nations are look like a drop in a bucket, In the book of Isaiah chapter 40 we read, And it is just like the nations, like a dust in a balance. So, the people, those who are claiming so many things, so many achievements, so many billions and so many things they achieved, where are they standing in the presence of the Lord? They are just nothing. That is what the word of God says. But even from that nothingness, if the Lord has chosen each one of us, separated us, that is one of my thought all the days of my life. The little person like me is counted worthy in the presence of the Lord. For what? And what I am doing in return for that calling? Ask yourself. I am asking myself every day what I can be, what I can do, what I can work for the glory of God. Only thing, live a life righteous with righteousness of God. Let us have the righteousness of God in our life because He has made us righteous. That is what we read according to this word of God. Verse 14 onwards we read, so He saw the 12 foundation and the names. It is called now the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. You see? കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ, കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ മഹത്വമേറിയ സിറ്റിയില് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ പേരുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ. So where are we? We are walking in and around. John saw it from a far distance, the city first. Now he is brought inside the city and is standing inside the city and watching the beauty of that city. It's a wonderful city that no one can ever fathom, no one can ever imagine. Who can understand? A city, verse 16 we read like this. നഗരം സമചതുരമായി കിടക്കുന്നു, അതിന്റെ വീതിയും നീളവും സമം.
അളവുകോൽ കൊണ്ട് അവൻ നഗരത്തെ അളന്നു. 1200 നാഴിക കണ്ടു. അതിന്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും സമം തന്നെ. Nobody can comprehend that size of that city. Nobody can understand the city of Jerusalem. Nobody can understand the bride, the wife of Christ, that John is watching from a very far distance, and he is now inside, and he is describing about the greatness of that city. The city laid a square. What is the size of it? 1500 miles. 1500 miles. ആർക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആർക്കാണ് ഇതിന്റെ ദൂരവും നീളവും വീതിയും ആഴവും ഒക്കെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള കണ്ണുള്ളത്? Not today at any cost. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 1600-1500 മൈൽ ദൂരേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ what are we going to see? How long we can see? Few miles. Few miles we may be able to see. അതിന് അപ്പുറമുള്ളത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ തിരുവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതിന്റെ സൈസ്. ഇനിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത് പറയണമെങ്കിൽ അതൊരു വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. 1500 മൈൽ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഉള്ള ഈ മനോഹരമായ സൗധത്തിൽ ഇതിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വസ്തുവകകള്, ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ മനോഹാരിത, ഇതൊന്നും ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് പോലും വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഞാൻ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി, ദൈവമേ, അവിടുന്ന് ഒരു സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനാണല്ലോ എന്ന്. കളറിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വിചാരമുണ്ടല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കളറുകൾ അതിൽ കാണുമോ? നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലേ കളറുകളൊക്കെ കാണാൻ? നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സാരിയും നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കോട്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ? ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഇച്ചിരി മേലോ മെച്ചമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകണം. ആളിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നോ അവിടെ നാളെന്ന് പോലും നമ്മൾ സംശയിക്കല്ലേ? ഇതിന് ട്രൂ, അത് സത്യമാണ്, ഇതൊരു പരമാർത്ഥമാണ്. കാരണം നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കാണിക്കാൻ, ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ, ഞാൻ ഏത് കാലത്തും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതെന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, ഇത് മാറ്റാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ടാണ്. അതിനു മുമ്പ് വേറെ കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോ എന്നെ നോക്കി വെറുതെ ന്യായം വിധിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, തിരുവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ദൈവത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രിയമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്വർണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വല്ല തെറ്റുകൊണ്ടോ? തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ, നാളെ ഒരു ഉപദേശമായിട്ടാരും എടുത്തുപോകല്ലോ. ഞാനത് പറഞ്ഞ അവിടെ നിങ്ങൾക്കാകാമെന്ന്. ലുക്ക് ദ ബ്യൂട്ടി. ആ തെരുവിന്റെ വർണ്ണയൊന്നും എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അത്ര ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്വർണം. Have anybody ever seen a gold that you can see through? But that is what the streets of the city that John is saying here. So we know that, God loves proportion and He loves color, the beauty. The city is created with a great care. That is what I am looking into. ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് യാതൊരു വിധമായിട്ട് ഉള്ള പൊടിപടലങ്ങളോ യാതൊന്നുമില്ലാതെ. ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം കേട്ടോ, പൊടിപടലങ്ങൾ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയത്, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം തരാം. നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്ന ഒരു ഭൂമി അല്ല അന്നുള്ളത്, അത് ഓർത്തോണം കേട്ടോ. ഭൂമി ആൾറെഡി റിനോവേറ്റഡ്. ദ ബുക്ക് ഓഫ് പീറ്റർ വി നോ ദാറ്റ് അതിന്റെ റിനോവേഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു, കർത്താവ് അത് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വായിക്കുന്നവരുടെ കടലും കരയൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി. ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്. ഡോണ്ട് ആസ്ക് മീ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Nobody can answer you also. If you ask somebody, we don't know anything about that. കടലില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള യാതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ മന്ദിരം, ഒരു പുതിയ ഇടം, ഒരു പുതിയ സ്ഥലം. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ഈ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമോ? Don't ask me question, please. I don't know. You can know it when you are there, if you are there. Sorry, but that's the truth. There are many people whom we see every day. Those who go to church, those who take the name of the Lord.
mysteries will be revealed. There will be no one like that, The committed Christian whose life is cleansed with the blood of the Lord Jesus Christ, they will be there. Those are the people, those who are going to be in that city. That you and I will be there in that day, and we will enjoy that wonderful time. Verse 17 we read like that. Then he measured the wall 144 cubits. അതായത് 250 അടി, 1500 മൈല് ഈ സിറ്റിക്ക് അതിന്റെ രൂപം ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ അതിന്റെ സൈഡിലുള്ള വാളിന് 250 അടി ഉയരമുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. 18ാമത്തെ വാക്യം, the construction of its wall was jasper and the city was pure gold. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ സൂര്യകാന്തത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അതിന്റെ കളറാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമ്മളെ കൊണ്ടറിയാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോ അതിന് 19ാമത്തെ വാക്യത്തില് നഗരമതിലിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സകല രത്നവും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ വാക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. അലങ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങളൊന്നുമല്ല. The precious things of the Lord which is revealed in our life, that is the precious stones, that is what is revealed in that holy city. You understand me? Although we know that city is very beautiful, it is adorned with all kind of precious stones, but at the same time, when the Lord is looking into the life of each one of us. How much we are adorned with the precious thing in the life of our small life. A small little. അതുകൊണ്ടാണ് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതല്ലോ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും, സ്വർഗത്തിൽ പോകും. പക്ഷെ എങ്ങനെയെന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്? തീയിൽ കൂടെ എന്ന വണ്ണം. ലോകത്തിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വരികിൽ അതല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മറിച്ച് അക്ഷയഭൂഷണമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം, വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതം, ദൈവസന്നിധിയില് സ്വീകാര്യമായ സുഗ്രാഹ്യമായ ആരാധനയുടെ ജീവിതം, ദൈവമഹത്വത്തിനായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം, ദൈവമഹത്വത്തിനായിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ ചിലവാക്കുകയും ചിലവായി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതം. അതാണ് ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രത എത്രമാത്രം ഈ തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ബ്രൈഡില്, ഈ വധുവില് ഉണ്ട് എന്ന് ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ. അതാണ് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ജീവിതത്തില് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സൗധം ദൈവം പടുത്തുയർത്തി, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള, കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള, ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു മണിമന്ദിരം, ഒരു മണിമകുടം ദൈവം ഒരുക്കുകയാണ്. ശലോമോനാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മന്ദിരം ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. അതിന്റെ പൊടി പോലും ഒന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്ന ഈ മണിമന്ദിരം നിത്യത മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. Praise be to the name of the living God. We are going to be in an eternity with the Lord. That is what the Lord has done in the life of each person like us. Now, verse 22. What do we think? Read here. മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല, സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു. Now it is naturally, in a city we all look for a place where we can go and worship. When you see a place, we are happy and we go there and worship. But there is nobody there in this temple whom we can go that he is seated on a seat and he is being worshipped day and night. അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സിറ്റിക്കുള്ളിൽ ഈ സിറ്റി തന്നെ ഒരു വർഷിപ്പാണ്. ഈ സിറ്റി തന്നെ വർഷിപ്പ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. നോക്കുക, കർത്താവ് താൻ തന്നെ ഒരു ആരാധനാലയമായിട്ട് നമ്മോട് ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുക. കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു. 23 നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല, ദൈവ തേജസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു.
കുഞ്ഞാടതിന്റെ വിളക്കാകുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നോക്കുക, ഈ മണിമന്ദിരത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആനന്ദിക്കുവാൻ വകയുള്ള ഒന്നാണ്. നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാന് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ the one and only one who claimed to be, I am the light of the Lord, that light is revealed. It is sprung out in the whole city, from any corner of that city for 1,000-mile distance. You can see with your naked eye on that day. Praise be to the name of the Lord. വിശ്വസിക്കാമോ? വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ. കാരണം അതിനായിട്ടാണ് ഇന്നീ കാണുന്ന ഈ ഗ്ലൂക്കോമ വായിച്ച ഐസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ണൊന്നുമല്ല നമുക്കുള്ളത് കേട്ടോ. മൈൻഡ് ദാറ്റ് this will all go. We are all getting into that close time. Even myself, I was found, the doctor told me, you have a little glaucoma in your eye. That's fine, it will change someday. I will have a wonderful eye and I will look at my Lord's face without any problem. When Moses wanted to see the face of the Lord, what did he say? You cannot see me and live. Nobody has seen me ever, and nobody can see and live. So, but that day, Yehovah Shammah, the Lord with us. We are in that Lord. The Lord is in us. We are walking around that city, every corner and nook of that beautiful city, and we are worshiping Him every step we take in that city. What an amazing thing, alle? ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു വന്ന് വരിയില്ലേ? പ്രിയമുള്ളവരെ, നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മളുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇതാണ്. 24, 25, 26 വാക്യങ്ങളിൽ അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വാസ്തവമായിട്ട് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ മഹത്വം, ഈ മഹിമ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു? ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സൃഷ്ടി. ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. കാണുന്നത് ഈ വീക്ക് ബോഡിയിലാണ്, ഫ്രാജൈൽ ബോഡിയിലാണ്. വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളുള്ള, രോഗങ്ങളുള്ള, ദുഃഖങ്ങളുള്ള ഒരു ശരീരമാണിത്. എന്നാൽ ഇന്നും നമുക്ക് ആശ്വസിക്കുവാനോ അഭിനന്ദിക്കുവാനോ അഭിമാനിക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാസസ്ഥലമായിട്ട് അവൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ചിന്തിക്കുക, ഓരോ ദിവസവും ചിന്തിക്കുക. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കർത്താവ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അതെത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടായിരുന്നു. അവന്റെ സ്വരൂപത്തില്, അവന്റെ വിശേഷത്തില്, അവന്റെ മനോഹാരിതയില്, അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തില്, അവന്റെ കഴിവുകളൊക്കെ തന്ന് നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചവരാണല്ലേ? അതല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചു അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത്? അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. He has created us in His own image, in His qualities, in His characteristics, in His mind, in His compassion, and in His all kind of attitude. Except for the natural attributes, we have all kind of God's blessing and grace in our life to prove that we are beautiful in the sight of the Lord. There is no doubt about it in our life. So, what are we making? Are we making a crooked world or a perverted world or a beautiful world through our life? Ask question to ourselves. You know that we are written in the Lamb's book our names, the new heaven and the new earth. There are no sinners, there is no pain and sorrow, there is no worries, and there is no concerns. That is what we live with today, isn't it? എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമില്ല, ബലമില്ല, എല്ലാം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള അതിനുള്ള സാവകാശമില്ല. കാരണം ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? എന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഈ ശരീരം ദൈവം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ദൈവം മനോഹരമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ഹൃദയത്തെ, ഈ മനസ്സിനെ, ഈ ജീവിതത്തെ. അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഈ ശരീരം ഞാൻ ഏതായാലും ആരുമായിട്ടും ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ബ്ലെസ്ഡ് ഹോപ്പ്. ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജീവിതം ഞാൻ ജീവിക്കും. ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്
സമർപ്പണ ബുദ്ധി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ദ ലിബർട്ടി. I have all the choice. I can always do things whatever I want. You can do too. But remember the consequence. The great consequence that we are going to face someday. The Lord Jesus Christ has changed our life. We know that. 25 verse we read, there will be no, means any kind of uncleanness in that place. We read, അതിൻ്റെ ഗോപുരങ്ങൾ പകൽക്കാലത്ത് അടയ്ക്കുകയില്ല, രാത്രി അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ജാതികളുടെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. How beautiful it is again. എത്ര മനോഹരമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പേരവൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരനുഭവം. ഒരിക്കൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തള്ളപ്പെട്ട മനുഷ്യന് യഥേഷ്ടം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തോട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതാണ് എന്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചത്. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത്, ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം, അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും, അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും, താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും, അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും. ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല, ദുഃഖവും ഉറവിളിയും കഷ്ടതയും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി, സിംഹാസനത്തിരിക്കുന്ന ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്നരുളി ചെയ്തു. ഒരു പുതിയ ആകാശവും ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും, മനുഷ്യർക്കാർക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക്, ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക്, ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ വേഗത്തിൽ ആ ദിവസം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം. വേഗത്തിൽ ഒരു ദിവസം മുമ്പേ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നുപോയി അവന്റെ മുഖം ദർശിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം. കാരണം he saw the beauty of the Lord. He saw the beautiful place. He knew what that place looked like. So always Paul wanted to be there, but he didn't tell anything about that to us. But here we read, ഇവിടെ വായിക്കുന്ന ഇത് മാത്രമാണ്. എന്താണ് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആരുടെയും ചിന്തയ്ക്ക് വിഷയീഭവിക്കാൻ യാതൊരു നിലയിലും സാധ്യതയുള്ള ഒന്നല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ, മണവാട്ടി സഭ, മരണമില്ലാത്ത, ദുഃഖമില്ലാത്ത, മുറവിളിയില്ലാത്ത, കഷ്ടതയില്ലാത്ത, പാപമില്ലാത്ത ഒരനുഭവം, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയില് പ്രത്യാശയോടെ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ വീതിയും നീളവും ആഴവും ഉയരവും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളായിരിക്കുന്നത്, ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക, ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അനുഭവത്തിലൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എവിടെയാണ്? വാട്ട് ഡിഡ് ഹി സേ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭവനം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, ഇൻ മൈ ഹൗസ് there are many mansions. How big that mansions ആർക്കും വിചാരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഏതായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കുള്ളതിലൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിങ്ങിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഭവനം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കും. ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു പോണതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടോ, അവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ. അത് മാത്രം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സ്ഥലം അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും അതിനുവേണ്ടി മനക്കോട്ടയൊന്നും കെട്ടണ്ട. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ തന്ന സമയം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ആരാധനാ ഭാവത്തോടുകൂടി ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാന് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രത്യാശയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരാൻ നമുക്ക് ഇടയാക്കട്ടെ. ഈ വാക്കുകളോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.